تمام ویورز کو 3 شعبان کی بہت بہت مبارکباد۔ دعا ہے کہ یہ مقدس دن خوشیاں لائے۔ اس پیغام محبت کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مانو پوری کائنات ایک نوری رقص میں مصروف ہو گئی ہو۔ آج وہ شخصیت پیدا ہوئی تھی جس کے سجدے پر دین محمد ناز کرتا ہے۔ ادھر اس تاریخ اور غم زدہ جزیرے پر فطرس نے اچانک محسوس کیا کہ آج کی فضاؤں میں صدیوں پرانی وہ خاموشی نہیں رہی۔ اس نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں تو حیرت اور خوشی سے اس کی سانس رک گئی۔ وہ دروازے جو ہزاروں سال سے بند تھے، جن پر صدیوں کی خاموشی کا پہرا تھا، آج ایک کے بعد ایک کھلتے جا رہے ہیں۔ ہزار سال پہلے جب یہ کائنات ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور آسمان کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں، عرش بریم پر ایک مخصوص اور عظیم فرشتہ نمودار ہوا جسے دنیا فطرس کے نام سے جانتی ہے۔ فطرس کوئی عام فرشتہ نہ تھا، وہ فرشتوں کے ایک ایسے گروہ کا سردار تھا جس کے ایک اشارے پر ہزاروں فرشتے لبیک کہتے تھے۔ اس کا منصب نہایت بلند تھا۔ اس کا کام اللہ اور فرشتوں کے بیچ پیغام پہنچانا اور نظام قدرت کو بخوبی انجام دینا تھا۔ فطرس ہزار سال سے اپنا کام نہایت ذمہ داری اور عبادت کے ساتھ انجام دے رہا تھا، مگر ایک دن ایک ایسی گھڑی آئی جس نے اس کی تقدیر الٹ دی۔ فطرس سے ایک کوتاہی ہوئی، اس نے اللہ کے ایک حکم میں دیری کر دی، یعنی اس سے ترک اولا ہو گیا۔ فرشتوں کے سردار کے لیے یہ معمولی سی دیری اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑی آزمائش بن گئی۔ اسی پل جلال الہی حرکت میں آیا اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، اس فطرس کا ایک بازو توڑ دو اور اسے دنیا کے کسی اندھیرے جزیرے پر پھینک دو۔ اللہ کا حکم ٹلنے والا نہ تھا۔ جبرائیل نے فطرس کا ایک بازو توڑ دیا اور اسے لے کر آسمان کی بلندیوں سے نیچے زمین کی طرف نزول کرنے لگے۔ فطرس جو کبھی کہکشاؤں میں اڑتا تھا، آج جبرائیل کے ہاتھوں میں بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ چلتے چلتے فطرس نے نہایت دکھ اور گریاں زاری کے ساتھ اپنے بھائی جبرائیل سے پوچھا، اے بھائی جبرائیل، تو میرا ساتھی رہا ہے، مجھے بتا، کیا میرا یہ ترک اولا کبھی معاف ہو سکتا ہے؟ کیا میں پھر کبھی آسمان کے ان راستوں کو دیکھ سکوں گا؟ جبرائیل کا دل فطرس کی حالت پر غمگین تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں فطرس، کیوں نہیں، خدا کی رحمت بڑی ہے، مگر اب تجھے قیامت کے دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب اللہ تمام مخلوق کا فیصلہ کرے گا تب تیرا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ فطرس نے بڑی عاجزی سے پوچھا، لیکن جبرائیل، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ قیامت کب آئے گی؟ تم تو مجھے ایک اندھیرے جزیرے میں قید کرنے جا رہے ہو جہاں نہ کوئی روشنی ہے نہ کوئی ساتھی۔ جبرائیل نے اسے جزیرے پر اتارتے ہوئے کہا، فطرس، انتظار کر اور آسمان کی طرف تکتا رہ۔ جب تو دیکھے کہ عرش کے سارے دروازے کھل گئے ہیں اور ان دروازوں سے کروڑوں فرشتے ایک ساتھ نکلنے لگے ہیں تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی ہے۔ بس یہ کہہ کر جبرائیل چلے گئے اور فطرس کو اس سنسان جزیرے پر چھوڑ دیا گیا۔ فطرس وہاں تنہا رہ گیا، ایک ٹوٹا ہوا بازو اور صدیوں کا انتظار اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ فطرس کو اس سنسان اور اندھیرے جزیرے پر ڈال دیا گیا جہاں کی مٹی غمگین تھی اور ہوائیں اس کی سسکیوں سے بھری تھیں۔ اس جزیرے پر نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی ہم نفس، اور نہ ہی کوئی ایسا ساتھی جو اس کے دکھ کو بانٹ سکے۔ فطرس جو کبھی عرش کی محفلوں کی رونق ہوا کرتا تھا، آج ایک ایسے نصیب کے ساتھ کھڑا تھا جہاں صرف گریہ زاری اس کی تقدیر بن گئی۔ اس کا دن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رونے میں گزرتا اور رات فریاد کرتے ہوئے بیت جاتی۔ وہ ہر پل، ہر لمحہ اپنی دکھتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی بلندیوں کی طرف تکتا رہتا، ان دروازوں کو ڈھونڈتا جن کا وعدہ جبرائیل نے اس سے کیا تھا۔ وہ ٹوٹا ہوا بازو اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا جو ہر وقت اسے اس کی خطا کی یاد دلاتا اور اس کے ترک اولا کی نشانی بن کر اس کے دل کو تڑپاتا رہتا۔ فطرس نے وہاں ہزاروں سال گزار دیے۔ وہ تھک جاتا مگر عبادت سے منہ نہ موڑتا، وہ ٹوٹ جاتا مگر اللہ سے معافی کی امید نہ چھوڑتا۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی صدا تھی، اے میرے مولا، میرے ترک اولا کو معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ وہ ویرانہ جزیرہ اس کی گریہ زاری کا گواہ بن گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا، صدیوں سے گزرتے دیکھتا رہا، مگر آسمان کے دروازے بند ہی رہے۔ فطرس کو خبر نہ تھی کہ اس کی خاموش فریادیں عرش پر سنی جا رہی ہیں اور اس کی نجات کا دن قیامت سے پہلے ہی آنے والا ہے۔ مگر پھر انتظار کی صدیاں ختم ہوئیں اور وہ مبارک گھڑی آئی جب تاریخ انسانیت نے ایک ایسی کروٹ لی کہ وقت تھر تھرا اٹھا۔ 3 شعبان کا چاند کیا طلوع ہوا، مانو دنیا نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ مدینہ منورہ کی گلیاں نور سے نہا گئیں اور بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہ کے آنگن میں ایک ایسے نور نے قدم رکھا جس نے قیامت تک کے اندھیروں کی قبر کھود دی۔ بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہ خود بیان فرماتی ہیں
कि जैसे ही हुसैन का ज़ुहूर हुआ, पूरा घर किसी दुनियावी चिराग का मोहताज न रहा, बल्कि जन्नत की खुशबुओं ने घर के हर कोने को ऐसे महकाया कि मुश्को अंबर की हसीन धूम मच गई। आसमान से नूरी परिंदों का नुज़ूल हुआ और जन्नत की हसीन हूरें हाथों में सलसबील और कौसर का पानी लिए नाजिल हुई, ताकि इस शहजादाए कोनैन को वो गुस्ल दें जो सिर्फ अर्श वालों का मुकद्दर है। तभी आसमान से फरिश्ते जन्नत का वो नूरी लिबास लेकर उतरे जो सिर्फ खुदा के प्यारों के लिए बुना गया था। बीबी फरमाती हैं कि मैंने उस आसमानी कपड़े में अपने लाल को लपेटा। ये वो मंजर था कि अगर जमीन देखती तो थर थरा जाती। कायनात का हर जर्रा, हर पत्थर, हर फूल और हर सितारा उस नौ मौलूद के आने की खुशी में झूम उठा, मानो पूरी कायनात एक नूरी रक्स में मसरूफ हो गई हो। आज वो शख्सियत पैदा हुई थी जिसके सजदे पर दीन मोहम्मद नाज करता है। उधर उस तारीख और गमज़दा जजीरे पर फितरुस ने अचानक महसूस किया कि आज की फजाओं में सदियों पुरानी वो खामोशी नहीं रही। उसने अपनी थकी हुई आंखें आसमान की तरफ उठाईं तो हैरत और खुशी से उसकी सांस रुक गई। वो दरवाजे जो हजारों साल से बंद थे, जिन पर सदियों की खामोशी का पहरा था, आज एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। उसने देखा कि सफ दर सफ हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों करोड़ फरिश्ते अपने परों को फैलाए हुए अपने सरदार जिब्राईल अमीन के पीछे पीछे जमीन की तरफ नुज़ूल कर रहे हैं। हर फरिश्ते के हाथ में नूर का परचम था और लबों पर तस्बीह व तहलील थी। उसे लगा शायद अब सदियों की सजा खत्म होने का वक्त आ गया है। जब जिब्राईल उसके जजीरे के ऊपर से गुजरे तो फितरुस ने तड़प कर पुकार लगाई, ऐ भाई जिब्राईल, रुको, मुझे बताओ, क्या आज फैसले की घड़ी आ गई? क्या कयामत बर्पा हो गई? क्या आज फितरुस की माफी का दिन है? जिब्राईल अमीन ने आसमान की बुलंदियों से फितरुस की तरफ देखा और उनके लबों पर एक हसीन मुस्कुराहट खिल गई। उन्होंने कहा, नहीं फितरुस, आज कयामत नहीं आई, बल्कि आज तो दुनिया में कयामत से बड़ी खुशी आई है। आज रहमते लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उनका प्यारा नवासा अली और फातिमा का दिलबंद हुसैन पैदा हुआ है। हम सब तो उस नौ मौलूद की मुबारकबाद देने जमीन पर जा रहे हैं। ये सुनते ही फितरुस की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू गम के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। उसने निहायत आजिज़ी और इनकिसारी से हाथ जोड़े और कहा, भाई जिब्राईल, खुदा के लिए मुझे तन्हा न छोड़ना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे यकीन है कि जिस नवासे की मुबारकबाद के लिए अर्श के दरवाजे खुल गए हैं, उस नौ मौलूद के सदके मेरी भी सुनी जाएगी, मेरी खता भी माफ हो जाएगी। जिब्राईल ने फितरुस का वो टूटा हुआ बाजू संभाला और उसे अपने नूरी परों के साए में लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ परवाज की। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचे तो जिब्राईल ने फितरुस से कहा, दोस्त रुको, मुझे इजाजत लेने दो। जिब्राईल अंदर तशरीफ ले गए जहां नौ मौलूद हुसैन अपने झूले में नूर की मानिंद चमक रहे थे। वहां का मंजर ही निराला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो दो जहान को आबाद कर दे। मौला अली अलैहिस्सलाम खुशी से निहाल थे और बीबी ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैह अपने लाल को देखकर शुक्र इलाही कर रही थी। जिब्राईल ने बड़ी अदब से सर झुकाया और अर्ज की, या रसूलल्लाह, अल्लाह की तरफ से आपको, अली को और फातिमा को ये नौ मौलूद मुबारक हो। अर्श पर आज जश्न का दिन है। फिर जिब्राईल ने अर्ज की, या नबी, मेरे साथ दरवाजे पर फितरुस खड़ा है, वो फरिश्ता जिससे सदियों पहले तर्क औला हुआ था और जो तब से सजा काट रहा है। क्या आज इस नूरानी नवासे के सदक़े में उसकी खता माफ हो सकती है? रहमतुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत से फरमाया, उसे अंदर ले आ। जब जिब्राईल फितरुस को लेकर अंदर आए तो फितरुस की आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि हुसैन झूले में घूमके जैसे उन्हें फितरुस की बेबसी का एहसास हो गया हो। रहमतुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया। फितरुस ने बड़ी आजिज़ी से सर झुकाया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपको हुसैन की आमद मुबारक हो। या नबी, क्या इस मौलूद के सदके मेरी खता माफ हो सकती है? सुल्तान कौनैन ने मुस्कुराते हुए फरमाया, घबराओ नहीं फितरुस, आज कोई दर खाली नहीं जाएगा। जा अपने इस टूटे हुए और जख्मी बाजू को हुसैन के इस मुकद्दस झूले से मस कर ले। फितरुस डरता डरता आगे बढ़ा और जैसे ही उसने अपना टूटा हुआ बाजू उस नूरानी झूले से लगाया, एक अजीम उस शान मोजिज़ा रुमानुमा हुआ। एक ऐसी नूरी लहर फितरुस के वजूद में दौड़ी कि सदियों का दर्द एक पल में काफूर हो गया।
देखते ही देखते उसके टूटे हुए बाजू पर नए, हसीन और नूरानी पर निकलने लगे। वो पुरानी ताकत और वो फरिश्तों वाली शान और शौकत जो हजारों साल पहले छिन गई थी, आज सुल्तान करबला के झूले के एक लम्स से वापस आ गई। फित्रुस ने एक मर्तबा अपने दोनों बाजुओं को पूरी वुसअत के साथ फैलाया। एक वो जो हमेशा सही सलामत था और दूसरा वो जो अभी अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में शिफा पाकर नया निकल आया था। सुल्तान मदीना रहमत आलम ने फित्रुस को हैरत और वज्द में डूबा देखा तो बड़े प्यार से पूछा, ए फित्रुस, इतनी हैरत और ताज्जुब से क्या देख रहे हो? फित्रुस ने अपने उस बाजू को चूमा जो सदियों तक टूटा रहा था, उसे अपनी आंखों से लगाया और निहायत ही जज्बाती आवाज में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं ये देखकर दंग हूँ कि मेरे पास दो बाजू हैं। एक वो जो मुझे मेरे अल्लाह ने पहले अता किया था और दूसरा ये बाजू जो आज मुझे आपके हुसैन ने अता किया है। और खुदा की कसम, मैं सदियों का तजुर्बाकार फरिश्ता हूँ, मगर देख रहा हूँ कि अल्लाह के अता किए हुए सही बाजू में और हुसैन के अता किए हुए इस शिफा याफ्ता बाजू में रत्ती बराबर भी कोई फर्क नहीं है। जैसा कादिर खुदा है वैसा ही सखी हुसैन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फित्रुस की ये हकीकत पसंदना बात सुनकर मुस्कुरा दिए। फित्रुस जो सदियों से उस तारीख जजीरे की धूल में तैद था, आज एक बार फिर आसमान का शहजादा बन चुका था। उसने अपने दोनों परों को झटका और एक अजीम परवाज भरी। वो जश्न विलादत में मसरूफ फरिश्तों के दरमियान जा पहुंचा और पूरे आसमान पर यह नारा बुलंद करने लगा, ए फरिश्तों, देखो और गवाही दो, अब मेरे जैसा कायनात में कौन है? मैं वो खुश नसीब हूँ जो उस हुसैन का आज़ाद करदा है, जो मोहम्मद का नवासा, अली का लाल और फातिमा का दिलबंद है। जिसने फित्रुस का टूटा बाजू जोड़ा, वो मेरा मौला हुसैन है।